بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور جو کوئی اللہ کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کرے اور 2 رکعت نماز طواف صحیح طریقے سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ اور مزدلفہ کے دن بھی حج کے فضائل بیان فرمائے تھے۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا، ایک شخص نے حاملہ عورت کو مارا جس سے نطفہ ساقط ہوا، اس کی دیت کیا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے 20 دینار دیت ادا کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا اگر اس کے مارنے سے علقہ سخت ہو جائے؟ میں نے عرض کیا اس شخص نے حاملہ کو مارا اور مضغہ سخت ہو جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 60 دینار دیت ہوگی۔ میں نے عرض کیا جب جنین حمل کی ہڈیاں بن چکی ہوں اور کسی شخص کے مارنے سے گر جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو مکمل دیت ادا کرنا ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام اس طرح فیصلہ فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا مولا نطفہ کی شناخت کیسے ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سفید اور گاڑھا مادہ ہے، جیسے سینے کا بلغم، وہ رحم میں مستقر ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد نطفہ علقہ میں بدل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا علقہ کی شناخت کس طرح ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ گاڑھے جامد خون کی مانند ہے جو نطفہ کے بعد بنتا ہے اور 40 دن بعد مضغہ میں بدل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا مضغہ کی علامت بیان کیجیے۔ امام نے فرمایا مضغہ سرخ رنگ کا گوشت ہے جس میں سبز رنگ کی رگیں ہیں، جس کے بعد اس سے ہڈیاں بنتی ہیں۔ میں نے عرض کیا جب مضغہ ہڈیوں میں بدلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جب مضغہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس پر کان اور آنکھیں رکھی جاتی ہیں اور دیگر اعضاء و جوارے بنتے ہیں۔ اگر اس طرح کا حمل ضائع ہو جائے تو کامل دیت ادا کی جائے گی۔ زرارہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اہل کتاب سے نکاح جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں اہل کتاب سے نکاح کی حرمت کہاں سے ثابت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے لا تمسکوا بِإِصَامِ الْكُفَّارِ لا تمسکوا بِإِصَامِ الْكَوَافِرِ ہرگز کافر عورتوں کو اپنی بیوی نہ بناؤ۔ سورہ الممتحنہ 60 آیت نمبر 10۔ سوال: زریس کناسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا جو گھی اور پنیر مشرکوں کی سرزمین روم سے لایا جاتا ہے کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں یقین ہو کہ یہ حرام کے ساتھ ملاوٹ شدہ ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں، لیکن اگر تمہیں اس کے حرام کے ساتھ ملاوٹ کا یقین نہ ہو تو اس کا کھانا جائز ہے جب تک کہ اس کا حرام ہونا تیرے لیے ثابت نہ ہو جائے۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اس سال حاجی کتنے زیادہ آئے ہیں اور ہر جگہ شور شرابہ ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی بہت کم ہیں، شور بہت زیادہ ہے۔ اگر چاہتے ہو تو میرے لفظوں کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس وقت امام نے اپنے ہاتھ مبارک میری آنکھوں پر رکھے اور ایسی دعا پڑھی کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ فرمایا اب حاجیوں کو دیکھو۔ اب جو میں نے دیکھا تو اکثر لوگ بندر اور سور نظر آئے۔ ان کے درمیان مومن تاریک رات میں ستاروں کی طرح دور سے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ ابو بصیر نے عرض کیا آپ صحیح فرماتے ہیں، حاجی بہت کم نظر آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے دوبارہ دعا مانگی تو ابو بصیر کی آنکھیں پہلے کی طرح ہو گئیں۔
अबू बसीर ने अपनी आंखों की बीनाई से मुतल्लिक इमाम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें इस पर कोई मुज़ायका नहीं, ना ही अल्लाह ताला ने तुमसे ना इंसाफ़ी की है, बल्कि जो कुछ तेरे लिए बेहतर था उसको मुंतखब फरमाया है। मुझे डर है कि लोग हमारे इतने गर्विदा हो जाएं कि हम पर अल्लाह ताला के अजीम एहसानात को भुला दें और खुदा को छोड़कर हमारी इबादत करें, जबकि हम तो खुदा के बंदे हैं और उसकी इबादत और बंदगी से मुंह नहीं मोड़ते और उसकी फर्माबरदारी और अताअत से नहीं थकते और उसके आगे सर तस्लीम खम करते हैं। दूसरी रवायत में अबू उर्वा कहते हैं कि मैं अबू बसीर के हमरा हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुआ तो जनाब अबू बसीर ने मुझसे फरमाया, घर में छत के नज़दीक एक खिड़की तुम्हें दिखाई दे रही है? मैंने कहा, जी हाँ, मगर आपने उसे कैसे देख लिया? अबू बसीर ने कहा कि मुझे हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने दिखाई थी। सवाल, हनान ने अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, क्या आप नाफिला नमाज बैठकर पढ़ते हैं? जवाब, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, जब से मेरा वज़न बढ़ गया है और सन ज़्यादा हुआ है मैं नाफिला नमाज बैठकर ही पढ़ता हूँ। सफ़ा नंबर 129। सवाल, अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन कैस मासर ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर पूछा कि मैयत को गुस्ल जनाबत किस सबब से दिया जाता है? जवाब, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब्दुल्ला बिन कैस उठकर चला गया। रास्ते में किसी शिया से मुलाकात हो गई तो कहने लगा, तुम शियों पर ताज्जुब है, उस शख्स से मोहब्बत करते हो और उसकी अताअत भी करते हो, अगर तुम्हें अपनी बंदगी की दावत दे तो वो भी तुम कबूल कर लोगे। मैंने उनसे एक मसला पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था। 1 साल बाद अब्दुल्ला बिन कैस दोबारा इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और वही मसला पूछा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें उसका जवाब नहीं बताऊंगा। अब्दुल्ला बिन कैस बासर ने अपने किसी दोस्त से कहा कि तुम शियों के साथ राब्ता और आमदोरफ्त रखो और उनसे अपनी मोहब्बत और इरादत का इजहार करो और मुझसे बेजारी जाहिर करते हुए मुझे लानत मलामत करो। जब हज का मौसम आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरे लिए सफ़र हज का इंतज़ाम करूँगा और तुम शियों के साथ सफ़र पे जाना और उनसे कहना कि तुझे हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के पास ले जाएं। जब उनके पास जाओ तो उनसे पूछना कि मैयत को गुस्ल जनाबत क्यों दिया जाता है। उस शख्स ने शियों से आमदोरफ्त रखी यहाँ तक कि हज का मौसम आया। उससे इस राब्ते के नतीजे में वो वाक़ियन शिया मज़हब का गर्विदा हो गया और दिल से शिया हो गया, लेकिन उसने ये बात अब्दुल्ला बिन कैस से मख्फी रखी ताकि वो उसे हज का खर्चा देने से इनकार न कर दे। अब हज का मौसम आया तो ये अब्दुल्ला बिन कैस के पास गया, उससे हज का खर्चा लिया और रवाना हुआ। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमाने, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।